एवरीवन माई सेल्फ प्रज्ञा मु आज आज बाबा मुरली पढ़ाई कि आशा करे आपण मैंने मत जी सपोर्ट कर भल पाइबा देते से भल पाइबा देवे आ सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बापदादा मधुबन संध्या मुरली जोटा कि आम संध्यारे पढ़ुचे, प्राप्त मुरली भी अच्छी, संध्या मुरली भी अच्छी। मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु नुआ दुनिया को जीवाई राजयोग शिखाउछंती, सेथिपाई एही पुराना दुनियार विनाश मध्य निश्चिंत हेब। प्रश्न, मनुष्य मानक भितरे केउ केउ एक भल अभ्यास रही किंतु ता द्वारा मध्य कौनसी प्राप्ति हेउ नाही। उत्तर, मनुष्य मानकर भगवान को मन पकेबार अभ्यास रही, जेबे कौनसी असुविधा हेउची सेतेबेले कहि देउछंती हे भगवान, शिवलिंगर दृश्य सम्मुख को आसी जाउछि किंतु यथार्थ परिचय नथिबा कारणरू कौनसी प्राप्त हेउ नाही। पुणी कहि देउछंती सुख दुख सबकिछि से ही देउछंती, किंतु तुमे माने वर्तमान एपरी कहिबो नाही। ओम शांति। बाबा जहाकू रचयिता बोली कुहा जाउछि, कहार रचयिता? नुआ दुनियार रचयिता। नुआ दुनिया को कुहा जाउछि स्वर्ग अथवा सुखधाम। नाम तो कहउछंती किंतु केही बुझु नांती। कृष्णक मंदिर को मध्य सुखधाम कहउछंती, तेबे ताहा तो छोट मंदिर हो गला। कृष्ण तो विश्वर मालिक थिले, बेहदर मालिक को जेपरी हद्र मालिक कर देउछंती, कृष्णଙ୍କର छोट मंदिर को सुखधाम कहउछंती। बुद्धि रे एक कथा आसु नाही कि से तो विश्वर मालिक थिले, भारत रे ही रहुथिले। तुमको मध्य पूर्वरु किछि जणा नथिला, बाबांकु तो सब किछि जणा अछि। से सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछंती, तेणु तुमे पिला माने जानुछ दुनिया रे एक कथा काहाकू जणा नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर किए? शिव हेउछंती सर्वोच्च भगवान। अच्छा, पुणी प्रजापिता ब्रह्मा कुआड़े आसिले? से तो मनुष्य ही अटंती ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो निश्चिंत ए दुनिया रे ही आवश्यक, जहाँ द्वारा ब्राह्मण सृष्टि हेबे। मु आपनको कहूची ब्राह्मण कौन सी कास्ट नुहे। ब्राह्मण माने जो माने ब्रह्मर पूजा करती, जो माने ठाकुर को डाकती, आउ जो माने स्पिरिचुअल लाइन जाती, से मानक ही ब्राह्मण कहुए। से जेकोसी कास्टर हो, से जेकोसी रिलीजियस भी हो। मुझे कही जब मो बाबांकर जो आत्मजीवनी पढ़िली, जब ब्रह्म बाबा भितर लाल रश्मि आसला, जब शिव बाबा प्रवेश कले, मते मो हिंदू ब्राह्मण झील किंतु मते देखा गले जीशु ख्रीस्ट तांको बेसरे फरिश्ता आसिले, व्हाइट लाइट आसिला। माने सेटा मो मनरे गोटे मु तो कहि परिबे ना भगवान को बेसरे को रूप रे आसीबे। ता संगरे बाबा कहउछंती प्रजापिता ब्रह्मा तो निश्चिंत ए दुनिया रे आवश्यक, जहाँ द्वारा ब्राह्मण सृष्टि हेबे। प्रजापिता अर्थ मुख द्वारा पोष्य कराइला वाला। तुमे हेउछ मुख वंशशाली। एबे तुमे जानुछ कि किपरि ब्रह्मा को शिव बाबा निजर करी मुख वंशावली संतान रचना करिछंती। एहांक मध्य रे एबे तुमे जानुछ किपरि ब्रह्मा को शिव बाबा निजर मुख वंशावली संतान रचना करिछंती। एबे तुमे जानुछ किपरि एहांक मध्य रे ब्रह्मा प्रवेश कले, जन्म हेले, कथा के जानी नाहंती। पुणी कहले माने मोर संतान। तुमे जानिछ ब्रह्मा का नाम किपरि रखागला, किपरि जन्म हेले, कथा केही जानी नाहंती। केवल महिमा गान करुछंती जे परम पिता परमात्मा सर्वोच्च अटंती, किंतु यह कहारी बुद्धि आसु नाही। से हेउछंती सर्वोच्च बाबा, से आम समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। से मध्य बिंदु रूप ही अटंती। तांको पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंत रो ज्ञान रही। आदि माने आरंभ, मध्य माने मध्य, अंत माने शेष। यही ज्ञान मध्य ही तुमको ही मिलुछि। पूर्वर टिके हेले भी ज्ञान नथिला। मनुष्य केवल कहउछंती ब्रह्मा विष्णु शंकर, किंतु किछि जानि नाहंती। तेणु सेमानकु मध्य बुझाइबाकू हेबो। एबे तुमे माने बुद्धिमान होउछ, माने ज्ञानी होउछ। जानिछ जे बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर, जी हमको ज्ञान शुणाउछंती पढ़ाउछंती। मु नेक्स्ट मुरली रे कहिथिले आपनको, जो प्रीवियस मुरली रे ज्ञान आ भक्ति दीटा मार्ग अलगा, आ दीटा भी अलगा अलगा पार्ट। भक्तिर मार्ग अलगा, ज्ञानर मार्ग भी अलगा।
ସେଇଥିପାଇଁ କି ତୁମେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ, ଯେହେତୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜଯୁଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଅଧକଳ୍ପରୁ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆସିଛ, ଏବେ ତ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ। ବାବା ବସି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଜପ ତପ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ହେଉଛି ହିଁ ଭକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ହେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁ, ମୋତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁରଳୀ ହେଉଛି 4 ପେଜ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥରକ ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ସୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖଦମ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏଠାରେ ସୁଖର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତା। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମାମାନ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେ ପିତା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖଦାମ ଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନା। କେହି ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଏହା ତୁମ ଶରୀର ଅଟେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ କିପରି ରହିପାରିବ? ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ତମ ଭିତରେ ଭଗବାନ କେମିତି ରହିବେ? ଆଉ ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ରହିବ କେମିତି? ଯେ ତମ ଆତ୍ମା ରହିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିବ? ଆମେ ଧର ଆମ କାହା ଯାଉଥିବା, ଗୁରୁଜନ ବସିଥିବେ, ଆମେ ହାତ ଦେଇକି ଯିବା। 2 ଜଣ ବସିଥିବେ, ବାଟରେ ଆମେ ହାତ ଦେଇକି ଯିବା। କାହା ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ, ଝାଡ଼ୁ ବାଜିଗଲେ, କିଛି ବାଜିଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ବିଷ୍ଟୁ ମିଷ୍ଟୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ। ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ କି? ଜୀବ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜୀବ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହେଇପାରିବେ? ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିଲେ ତ ଫାଦରହୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃଭାବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପିତାଙ୍କର ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସନ୍ତାନ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପିତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଏତେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଇଥିଲି। ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ବାବା। ଏହିଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାହା ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପାଣି ତଳକୁ ଖସିବୁ। ଅଧୋଗତି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ସୁଖର ଅନୁଭବ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ
ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମର ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହା କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତିକ ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିବେ ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ କହିଥିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଉବାଚ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଭଗବାନ ଉବାଚ। ବାକି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ବି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏଠାରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ପୁଣି ଆସି ଆମେ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଆମେ 21 ଜନ୍ମଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ 5000 ବର୍ଷ କହିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ। ସେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ବେହେଦର ବାବା ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସିରେ